بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو وِد زی کے ساتھ حاضر ہوں ذیشان۔ آج میں وی لاگ کر رہا ہوں۔ عمران خان ریاض جو کہ پاکستان میں پچھلے 2-3 دن سے ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کیا ہوا ہے پاکستان میں، جو پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی حکومت اس کو بے جا حراست میں رکھے ہوئے ہے، جس ایک وداؤٹ کوئی جرم کے کوئی اس کا قصور اس میں نہیں نظر آ رہا، کہ اس میں جو اس کے اوپر 17 ایف آئی آر جو کٹ چکی ہیں اور مختلف شہروں میں کٹ چکی ہیں، اور ہر ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ سیم ہے، اے ٹو زی تک جو بھی اس میں متن لکھا گیا ہے وہ سارا سیم ہے، اس میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیفرنٹ اس کے اوپر الزام نہیں ہے، سب میں وہ سیم ہے۔ دیکھا جائے تو لاسٹ 48 آورز میں عمران ریاض خان کا حوصلہ بہت بلند تھا، وہ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ I'm ready to fight for that one. I'm not scared from anybody, not just like کھلے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں نیوٹرل سے، وہ نیوٹرل کر رہے ہیں، اور جو آگے حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت، وہ پپٹ بنی ہوئی ہے اور وہ اس کو مزہ چکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان ریاض نام ہی کافی ہے، ایک عمران خان کافی تھا ان کے لیے، اب دوسرا عمران خان جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، سمجھ لیں عمران خان کا جانشین بن چکا ہے، اور اس نے کہا کہ حق اور سچ پہ میں لڑوں گا اور حق اور سچ کی آواز میں اٹھاؤں گا، اور وہ اٹھا رہا تھا، اور وہ جو نیوٹرلز کو جن لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹوپل کر کے، عمران خان کی گورنمنٹ کو گرا کے، اور اب وہ لوگ صحافیوں پہ جو کہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں، جس میں عمران ریاض خان جو سر فہرست ہے، بزرگ صحافی جو ایاز میر ہے، وہ بھی ان کو پچھلے دنوں جب انہوں نے رجیم چینج کانفرنس جو ہوئی اس میں وہ جو انہوں نے سپیچ کی، اس کے بعد کچھ نامعلوم افراد جو کہ اب معلوم افراد بن چکے ہیں، ان لوگوں نے ان کو زد و کوب کیا، ان کے ساتھ ان سے مار پٹائی کی، جو ایک بزرگ صحافی ہیں، 70 سال کی ان کی عمر ہے، اور انہوں نے تنقید، یہ نہیں کہ وہ صرف ایک پارٹی کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں، وہ تو تنقید کرتے ہیں عمران خان پہ بھی، وہ دبنگ انداز میں تنقید کرتے ہیں، جو عمران خان کی جو پالیسیاں غلط تھیں اس پہ بھی انہوں نے کی، ایون کہ on that day جب رجیم چین کانفرنس تھی تو ان لوگوں نے جس میں ڈاکٹر معید پیرزادہ، انہوں نے بھی کچھ سوالات عمران خان کے آگے اٹھائے کہ کچھ پالیسیاں جو تھیں وہ اپنے آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، جو ان کو جو نیوٹرل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی۔ کس بات کی ایکسٹینشن دی گئی ان کو؟ کچھ کیا نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی بارڈر پہ ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی افغانستان وار میں کوئی پرابلم نہیں تھی، کیا دوسرے آرمی افیسر جو کہ انہوں نے اتنی ساری زندگی جو اپنی ٹریننگ کی، اپنی ساری زندگی فوج کو دی، کیا وہ اس چیز کے اہل نہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن سکیں؟ اس میں ایسی کون سی کوئی قابلیت تھی جو اس کو دوبارہ بنایا گیا؟ یہ چیزیں تھیں جو ایاز میر نے ڈسکس کی، اور پھر آگے جو عمران ریاض خان تھا اس نے جو اس بات میں کی، اس نے کہا کہ میں سوال تو اٹھاؤں گا کہ کس بات کا کی گورنمنٹ کو، عمران خان کی گورنمنٹ کو چینج کیا گیا؟ اس لیے چینج کیا گیا کہ وہ مہنگائی تھی، تو اب کیا مہنگائی نہیں ہے؟ اب تو 3 گنا زیادہ مہنگائی کر دی ہے انہوں نے، ان سے گورنمنٹ چل نہیں رہی۔ کیا آپ لوگوں سے سوال نہیں پوچھے گا کہ ایک گورنمنٹ اچھی چل رہی تھی، ان کو ایٹ لیسٹ 5 سال دینے چاہیے تھے تاکہ وہ اپنی گورنمنٹ کو پتہ چلتا کہ وہ کتنے پانی میں تھا اور کیا کر رہا تھا۔ بہرحال ہم اب عمران ریاض خان جو کہ پچھلے 3 دن سے میں اپنے پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں پلیز آپ آگے آئیں، اب وہ لاہور میں اس کو لے گئے ہیں، یہ لوگ تو اس طرح تو کسی دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں کرتے جس طرح کہ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کہ ایک عدالت سے اس کی جان چھوٹتی ہے اور دوسری علاقے کی پولیس کھڑی ہوتی ہے اور اس کو ڈالے میں بٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے۔ اب جیسے اٹک والوں نے، ان پہلے دن کیا ہوا، اٹک سے راولپنڈی، پنڈی سے اٹک، اٹک سے پھر پنڈی،
जजों को यही नहीं पता किसकी जुरिडिक्शन है, किसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, और वो एक दूसरे के साथ समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, वो जो हॉकी में जो प्लेयर थे दो, वो वाला हिसाब किया हुआ है उसके साथ, और किसी को ये पता ही नहीं है। अब गवर्नमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोई हुई है। अब 12 बजे वो अदालतें नहीं खोल सकती। अब वो आम शहरी है, उसके लिए क्यों नहीं अदालतें खुल सकती रात 12 बजे? अब क्यों नहीं इंसाफ हो सकता? अब क्यों नहीं सो मोटो लिया जा सकता? यार अजाजुल एहसन, उमर अतिया बंदयाल, क्या वो सोए हुए हैं? अब कहते थे हम 24 आवर खुलती है अदालतें। अब अदालतें कहाँ पे गई? अब छुट्टियां हो गई हैं। अब उसको घसीटा जा रहा है कि छोटी छोटी अदालतों में, जिनको ये नहीं पता कि उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, उनको पता ही नहीं है असल में केस क्या है। इंस्पेक्टर जो हैं, जिन्होंने ये उसके ऊपर एफआईआर कटवाई हुई है, उनको ये नहीं पता कि असल में इसका मतलब क्या है, पीका ऑर्डिनेंस क्या है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 जो उसके वो क्या है। और उसके बस वो जी उन्होंने जी थ्रेट दिए हैं। किसको थ्रेट दिए हैं? क्या एक फौज के सरबराह को थ्रेट दिए हैं? एक आम आदमी, एक आम नहत्ता आदमी, उससे फौज को थ्रेट है? जस्ट लाइक दिस इज अ शेमलेस फॉर पाकिस्तान, shameless for Pakistan Army, shameless for Pakistan जुडिशरी, जो कि ये काम कर रही है। हम मुल्क से बाहर हैं, हम लोगों के सर झुक गए हैं इस तरह के देख के। आर्मी जो कि हम जिस आर्मी को हमेशा कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हम इनके पीछे थे, हमेशा इनसे मोहब्बत करते थे। नहीं जी, पाक आर्मी को कुछ नहीं कहना। इस पाक आर्मी ने हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं। हम इन लोगों को क्या समझते थे? और इन लोगों में से काली भेड़े हैं फौज में से। फौज ने 80,000 जानें दी अमेरिका की जंग में, लेकिन ये जो काली भेड़े हैं, इन लोगों के सिर्फ एक फ़ोन पे यस सर, नो सर और करके ये जो लेट जाते हैं और अमेरिकी अड्डे दे देते हैं। क्या इमरान खान ने सिर्फ यही कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं अड्डे नहीं दूंगा, मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे कौम का सर झुके, जिससे मेरा पाकिस्तान का सर झुके? वो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, तो तुम लोगों को क्या तकलीफ थी? तुम लोग तो खड़े हो सकते थे। अगर तुम्हारा लीडर वो कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, तुम लोग उसका साथ देते, बजाय के छोटे छोटे पैसों की खातर तुम लोगों ने इमरान खान का साथ दूसरा साथ नहीं दिया और उसकी गवर्नमेंट को तबाह करके साइड पे कर दिया। उसकी गवर्नमेंट का कोई फर्क नहीं है। जब वो गया है, वो तो जस्ट गया है, कोई रह तो नहीं गया, जस्ट डायरी उठाई और चला गया। उसका कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई बहुत बड़ा सामान नहीं था, जैसे वो शहजादे शहजादियां हमजा शहबाज, मरियम नवाज, और वो बगलोल नवाज शरीफ, और वो शहबाज शरीफ स्पीडर कहता है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे तो हर कोई उठता है नमाज पढ़ने के लिए। तुम कोई अनोखे तो नहीं उठते। कोई काम कोई ढंग का किया आज तक कि नहीं? सवाई बनाने के, पुल बनाने के, ब्रिज बनाने के, कोई और काम नहीं तुमने किया ना। तुमसे आज तक हुकूमत चल पा रही है। डॉलर कहाँ पे पहुंच गया है? पेट्रोल डीजल कहाँ पे प्राइसेस पहुंच गई हैं? इसलिए तुम लोग आए थे। और न्यूट्रल को क्या चाहिए था? सिर्फ बूट पॉलिश और कुछ नहीं चाहिए था उनको। महंगाई हर जगह होती है, महंगाई आलमी मार्केट में महंगाई है पूरी दुनिया में। हम यूके में रहते हैं, हमारा जीना दो बार हो गया कि हम दूसरा इस प्राइस और ये जो इन्फ्लेशन आ चुकी है इस मुल्क में, हम उसको बियर नहीं कर पा रहे। प्राइसेस तो हर जगह हैं। देखो कि जब कोविड-19 आया, उस बंदे ने, इमरान खान ने, किस तरह इस मुल्क को बचाया कोविड-19 से। इवन कि ये इंग्लैंड वाले जो हैं, इन लोगों के 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके थे इधर, लेकिन उस बंदे ने लोगों को भी बचाया, लोगों को माशी हालात को भी देखते हुए लोगों की रोज़गार भी चलाया, ताकि इस लोग बेरोज़गारी से न मर जाएं। तुम लोगों ने उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म करके क्या हासिल कर लिया? सिवाय चंद टिक्कों के, सिवाय चंद पैसों के। जनरल बाजवा, तुम इस चीज़ का भुगतोगे। जनरल बाजवा, तुमने हरामज़दगी की है। तुमने हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पाकिस्तान को जलील करके रख दिया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया तुम पे थू थू कर रही है। और लाए भी किनको? कुछ चलो लाना होता, किसी जज को ले आते, किसी को, कोई ऐसा बंदा ले आते, कोई कि दूसरा उसको बना के प्राइम मिनिस्टर बना देते। बनाया भी किसको फिर? उन चोरों को जिनके ऊपर अरबों करोड़ों
उनके ऊपर धांधली के इल्ज़ाम थे। उन लोगों को जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने दूसरा टीटियाँ करके करोड़ों अरबों रुपया जो दूसरे मुल्क में फेंका। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मैं यही कहूँगा कि इमरान रियाज़ खान के लिए सब इकट्ठे हों, लाहौर हाई कोर्ट में जाएं ताकि उसको ईद से पहले उसकी रिहाई हो, और ईद से पहले उन लोगों को उसको अपने बच्चों में जाए। उसके बच्चों को हरासमेंट किया जा रहा है। क्या था, वो सिर्फ एक सवाल उठा रहा था, उस सवाल के उठाने की वजह से उसको जलील किया गया। शेम ऑन यू। और अब पंजाब पुलिस गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। राणा सनाउल्लाह मुच्छल, जिसको कोई बंदर तक नहीं मुंह लगाते, और वो ये काम कर रहा है। मैं पूरे पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ, लाहौरियों से गुजारिश करता हूँ, इमरान खान से गुजारिश करता हूँ कि बाहर निकले, अपने लोगों को कहे बाहर निकले उस इमरान रियाज खान की खातर, ताकि उसको रिलीज़ किया जाए जेल से। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अगले वीलॉग में बात होगी। तब तक ये मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।